हेलो फ्रेंड्स आई को आपण स्वागत भिडियो आलोचना करबा +3 5th सेमेस्टर एग्जाम 2025 रो आपण हिस्ट्री ऑनर्स रो डीएसई पेपर 2 रो यूनिट 1 रहितबा किछि सिलेक्टेड 2 मार्क विशिष्ट एवं 3 मार्क विशिष्ट प्रश्न गुड़िक उत्तर एबे हम आलोचना करबा। तो एथि मध्यनो किछि प्रश्न आपण सेमेस्टर एग्जाम रे आसबार संभावना रही। तेणुकर भिडियो को निजारे स्किप न करी आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। तड़े न करी चलंतु आज भिडियो स्टार्ट करिबा। तो प्रथम हम किछि 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न गुड़िक आलोचना करिबा। तो प्रथम प्रश्न रछि दंतु केबे एवं केउ कारण पई ओडिशा अफगान शासनाधीन मोगल शासनाधीन होइतिला। तो उत्तर होउछि 1592 मसीहारे मानसिंहकर विजय फल ओडिशा अफगान शासनाधीन मुक्ति लाभ करी मोगल शासनाधीन हैला। मानसिंह पूर्वांचल रे बंगला बिहार ओडिशार शासक भाव कार्यनिर्वाह कले। से प्राय 1608 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन तुलाइथिले। एही समय मध्यरे अफगान मानकु दमन करबा सह मोगल शक्ति को दृढ़ीभूत से परिपारिथिले। अकबर वृद्धावस्था रे पदार्पण करबा परे दिल्ली सिंहासन पई भ्रातृत्व युद्धर आशंका थिला। एणु मानसिंह दिल्ली प्रत्यावर्तन कले। प्रश्न नंबर 2 रे रचिदंतु जहांगीर समय रे ओडिशा प्रति मोगल मानकर क्यों प्रकार शासन थिला। तो उत्तर होछि कोन जहांगीर नूतन शासक मानसिंह को पुनर्बार बंगला बिहार एवं ओडिशार शासक भाव नियुक्ति प्रदान कले। मानसिंह एक वर्ष दायित्व संपादन करबा परे दिल्ली प्रत्यावर्तन करथिले। तांका स्थान रे कुतुबुद्दीन खान को बंगलार शासक भाव पठा दैथिला। मात्र तांकु से अफगान वर्धमान निकट रे हत्या कले। फल ओडिशा बंगलारू अलगा हुई एक सुबा रूपे शासित होला। ए सुबार राजधानी है कटक। तापर आसला प्रश्न नंबर 3 रे पुरुषोत्तम देव केशवदास मारू सहित क्यों प्रकार चुक्ति करथिले। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न अटे। तो उत्तर होछि केशवदास मारू खोर्धा पूजक एवं सेवक मान अकथनीय अत्याचार करथिले। खोर्धा राजा पुरुषोत्तम देव एही आक्रमण को प्रतिहत करबा पई चेष्टा कले, किंतु से अपमानजनक परास्त होई तांका सह चुक्ति रे आबद्ध हेले। एही चुक्ति अनुसार पुरुषोत्तम देव तांका कन्या को सम्राट जहांगीर को एवं तांका भग्नी को केशवदास मारू को विवाह देवा से राजी मध्य होइथिले। या छड़ा मोगल सम्राट को वार्षिक 3 लाख टंका एवं केशवदास को 1 लाख टंका यौतुक देवाक मध्य से राजी होइथिले। प्रश्न नंबर 4 रे रहिछि कल्याण मानक शासन समय रे ओडिसा रे क्यों प्रकार प्रजा माने अत्याचार पाउथिले। उत्तर होछि कल्याण मल्ल खोर्धा आक्रमण करी राज्य रे लुंठन लीला चलाइथिले। एही अत्याचार फल रे पुरी मंदिर पूजक माने जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा विग्रह मानकु नै चिलिका रे आत्मगोपन करिथिले। बहुदिन पर्यंत से माने पुरी प्रत्यावर्तन करनथिले। आक्रमण फल रे पुरुषोत्तम देव भयभीत होई कल्याण मल्लक सहित शांति स्थापना करबा पई एवं वार्षिक 3 लाख टंका पेशकम रूपे देवा से राजी हेले। यह संगे निजर प्रिय हस्ती शासनाय को मध्य समर्पण करने को से राजी हेले। चुक्ति फल रे खोर्धार राजकन्या को मोगल सम्राट पत्नी रूप में गृहीत होगा कल्याण मल्लक हस्तर से समर्पण मध्य करिथिले। प्रश्न नंबर 5 रे अछि बकरीम खान को विरोध रे शाहजहां क्यों प्रकार पदक्षेप ग्रहण करिथिले। उत्तर होछि बकरीम खान अत्यंत निष्ठुर एवं अत्याचारी थिले। अत्यंत निंदनीय प्रणाली द्वारा से सामंत एवं जमींदार मानक ठारू टिकस आदाय करुथिले। समग्र अंचल जमींदार मानकु आनी बंदीशाला निर्यातना दिया जाइथिला। सेमानकर देय देवा पई सम्मति हेबा परे ए निर्यातना बंद करा जाउथिला। एही घटना रे बकरीम खान 600 जन को मृत्युदंड मध्य देइथिले। सेमानक मध्यरे जणे बंदीगुप्त रे पलायन करी शाहजहां सम्मुख रे ए सब सत्य को से प्रकाश करथिले। बकरीम खान 40 लाख टंका आदाय करी आत्मसात करिवार ज्वलंत प्रमाण से मध्य देइथिले। तापर असला प्रश्न नंबर 6 रे शाहजहां बकरीम खान का बदल रे काहाकू सुबेदार रूपे घोषणा करथिले। उत्तर होछि शाहजहां मुताकत खान को 1632 ख्रीष्टाब्द रे बकरीम खान का बदल रे सुबेदार रूपे नियुक्ति देले। से 1641 पर्यंत शासन करथिले। तांका शासन समय रे कटक रे प्रसिद्ध लालबाग निर्माण होइथिला। यह सुबेदार मानकर वासस्थान थिला। मुताकत खान का परे शासन काजी खान ओडिशार सुबेदार होइथिले।
ସରି ମୁତାକତ ଖାଁଙ୍କ ପରେ ଶାହାନ କାଜି ଖାଁ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବେଦାର ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଇଂରେଜ ବଣିକମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲେ। ସେମାନେ 1633 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ହରିପୁରଠାରେ, 1634 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିପିଲିଠାରେ ଏବଂ 1644 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ କାରଖାନାମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8ରେ ଅଛି, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କର। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟକୁ ଖଜଣା ଦେବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କେତେକ କରଦ ରାଜା ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଖାନ୍ ଇ ଦୌରାନ ମୋଗଲ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ମୋଗଲ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୟରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାନ୍ ଇ ଦୌରାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର କେଉଁ 7ଟି ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ କେବେ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ 1661 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖାନ୍ ଇ ଦୌରାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ତାଙ୍କର 7ଟି ପାର୍ବତ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେହି ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କାଳୁପଡ଼ା, ସୁତ୍ରୀ, କରକାନି, ଖୁରୁଡିହ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁର୍ଗ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାର କରିସାରିବା ପରେ ସେ 1661 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ଦିରମାନ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1679 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଏକ ରାଜକୀୟ ଘୋଷଣାନାମା ବଳରେ ସମସ୍ତ ନୂତନ ନିର୍ମିତ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ ଏବଂ ପୁରାତନ ଜୈନ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। 1682 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସାରଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଜପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅନେକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର ପିଡିଏଫ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୀର ହବିବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ମୀର ହବିବ ପାରସ୍ୟରୁ ଭାରତ ଆସି ବଙ୍ଗର ହୁଗୁଳିଠାରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବେପାରୀ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାଁ ଡାକର ନବାବ ଥିବାବେଳେ ହବିବଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାଁ ଓଡ଼ିଶାର ନାଏବ ନାଜିମ ଥିବା ସମୟରେ ମୀର ହବିବ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ ବଙ୍ଗର ନବାବ ହେବାରୁ ମୀର ହବିବ ନାଗପୁରକୁ ପଳାୟନ କରି ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 1751 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମରହଟ୍ଟା ବଙ୍ଗର ନବାବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ପାଇଁ ସେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1751 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସକ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେବା ପରେ ମୀର ହବିବ ଓଡ଼ିଶାର ନାଏବ ନାଜିବ ରୂପେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମୀର ହବିବ ଓ ନାଗପୁରର ଭୋଁସଲା ରାଜା ରଘୁଜୀ ଭୋଁସଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଲା। ଭୋଁସଲା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦରମା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବଳକା ରାଜସ୍ୱ ପଠାଇବାକୁ ହବିବଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ସେ ଜାଣି ଜାଣି ଅବହେଳା କରୁଥିବା ବିଷୟରେ ମରହଟ୍ଟା ରାଜା ସନ୍ଦେହ କଲେ। ରଘୁଜୀ ଭୋଁସଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜାନୁଜୀ ଏହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ କଟକ ଆଗମନ କଲେ। ମୀର ହବିବ ଏବଂ ଜାନୁଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବିଷୟରେ କଳହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତାହା ଖଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ 1752 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖ ଦିନ ମୀର ହବିବ ଜାନୁଜୀଙ୍କ ହାତରେ ନିହତ ହେଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ମରହଟ୍ଟା ସୁବାଦାର ରୂପେ ମୀର ହବିବ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିର୍ଜା ସାଲେହ। ମିର୍ଜା ସାଲେହ ମୀର ହବିବଙ୍କ ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟ ତଥା ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ତଥା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ହବିବଙ୍କ ସହାୟକ ଥିଲେ। ମୀର ହବିବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ସମୟରେ ନାଗପୁର ଭୋଁସଲା ରାଜ୍ୟ ଜାନୁଜୀ ଭୋଁସଲା ଏବଂ ବଙ୍ଗର ନବାବ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ କରିଥିଲେ।
ନାଗପୁରର ମରହଟା ଶାସକ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା। ମିର୍ଜା ସାଲେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବଙ୍ଗର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚୌଥ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆହୁରି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ନବାବ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ ଆଦୌ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହରିଶପୁର, ପିପିଲି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ଇଂରେଜମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1752 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1756 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ମିର୍ଜା ସାଲେଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। 1856 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁଙ୍କ ପରେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ବଙ୍ଗର ନବାବ ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମିର୍ଜା ସାଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିବିଡ଼ତର କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ମିର୍ଜା ସାଲେଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରି ସିରାଜ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଉଭୟ ମିର୍ଜା ସାଲେ ନାଗପୁର ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ସିରାଜଙ୍କ ପତନ ପରେ ମିର୍ଜା ସାଲେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଆସି ବଙ୍ଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚୌଥ ଆଦାୟ ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଅସଫଳ ହେବାରୁ 1759 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରାଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଓଭଟ ସାଠେଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମିର୍ଜା ସାଲେଙ୍କ ପତନ ପରେ ସେଓଭଟ ସାଠେ ଓଡ଼ିଶାର ମରହଟା ସୁବାଦାର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1755 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନାଗପୁରର ଶାସକ ପ୍ରଭୁଜୀ ଭୋସଲେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସାମନ୍ତ ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାରଗଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଉଠିଲେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସେଓଭଟ ସାଠେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବଙ୍ଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚୌଥ ଆଦାୟ ସେଓଭଟଙ୍କ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମୀର କାସିମ ବଙ୍ଗର ନୂତନ ନବାବ ହେଲେ। ମାତ୍ର ସେ ସେଓଭଟଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୌଥ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି କାରଣରୁ ମରହଟା ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମରହଟାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମୀର କାସିମ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ସେଓଭଟ ସାଠେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମୀର କାସିମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସକଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବଙ୍ଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚୌଥ ମରହଟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦାୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ନାଗପୁରର ରାଜା ଜାନୁଜୀ ଭୋଁସଲା ସେଓଭଟ ଚୌଥ ଆଦାୟ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ନାଗପୁର ରାଜକୋଷକୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଦେୟ ବାକି ଥିଲା। ଫଳରେ ସେ 1764 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖରେ ମରହଟା ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ନାଗପୁର ପ୍ରେରିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଭବାନୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭବାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ଭବାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମରହଟା ପ୍ରଶାସକ ରୂପେ 1764 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସାମନ୍ତ ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ଦମନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ସେଓଭଟ ସାଠେଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଭବାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ବଙ୍ଗର ଇଂରେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କ୍ଲାଇଭଙ୍କୁ ଲବଣ ବାଣିଜ୍ୟରେ କେତେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜାନୁଜୀ ଭୋଁସଲେ ବଙ୍ଗରୁ ଚୌଥ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭବାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଆଶା କରି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରିଶେଷରେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନାଗପୁରର ମରହଟା ଶାସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚୌଥ ଆଦାୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାଗପୁରର ଭୋଁସଲା ରାଜା ତାଙ୍କୁ 1765 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଫେରାଇ ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶମ୍ଭୁଜୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ସୁବାଦାର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜାରାମ ପଣ୍ଡିତ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର ପିଡିଏଫ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଡିଏଫ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ସରଳ ହାତେଲ ନୋଟ୍ସରୁ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ବେଲକୁ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।